महंत श्री नारायण रामानुज दास उत्तर पार्श्व मठ पुरी। उत्तर पार्श्व मठ भारत वर्ष में गढ़ी उठी चारि गोटी संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र एवं सनक तो तन्मध्य श्री संप्रदाय अंतर्गत जहाँ को रामानुज संप्रदाय कह जाए। जगतगुरु रामानुजाचार्य जिते श्रीक्षेत्र आगमन करते 1035 रु 1050 मसीहा समय से समय से श्रीक्षेत्र आगमन समय रामानुज कोट बोली एक कोट सेठारे तांकर आराध्य लक्ष्मी नारायण को रखी सेवा अर्चना करी सिटी रहिथिले एवं एमार मठ को प्रतिष्ठा करने पाई निर्देश देकी जाइथिले एवं तांका अंतर्गत श्रीक्षेत्र रे 21 गोटी रामानुज संप्रदायर मठ अद्यावधि अछि। तन्मध्य उत्तर पार्श्व मठ मध्य गोटे उत्तर पार्श्व मठ 1367 मसीह यह प्रतिष्ठा करा जाइतला। जड़े भोजपुरी वैदिक प्रकांड महात्मा जड़े जी की आमर पूर्वाचार्य ठारू आम शुणीचु एवं सनंद मानक देखीचु कि अनेक समय साधु माने यात्रा करने पाई या तो पादरे जाउथले या तो घोड़ा गाड़ी हाथी रे जाउथले किंबा मंत्र बल जाउथले। से आमर उत्तर पार्श्व मठर सेतबेले जो आचार्य थिले परांकुशाचार्य भूधराचार्य से माने सब सिद्ध पुरुषोत्तम थिले। सेमाने तपस्या करिवा पाई एई मठ मध्य गोटे योग ध्यान तपस्या गृह अद्यावधि अछि। हेले सेई आचार्य परांकुशाचार्य गोटे वृक्ष रे बसी मंत्र बल से मर्त्य वैकुंठ रे केउठार वैकुंठ कहा कह जाए से ध्यान बल तांकर क्रिया बल जानी पारे श्रीक्षेत्र ये जो शंख क्षेत्र अच्छी ये शंख क्षेत्र श्री जगन्नाथ महाप्रभु होउचंती एकमात्र आराध्य ठाकुर कलिजुग से यही स्थान को निजर आराध्य देव श्री जगन्नाथ महाप्रभु को निजर समस्त भक्तिपुत्र श्रद्धांजलि निकट में समर्पण करदे एवं एठारे सी गोटे कुटिया निर्माण करी निजर वृक्ष सहित सेठारे निजर एक दुईटी शिष्य को रखी ताकू विद्यादान करी सिटी गोटे आश्रम आरंभ कले। यही अनेक दुई पुरुष तीन पुरुष बीतवा पर आमर पूर्वाचार्य जो रामकृष्ण रामानुज दास तापर आसिले गौतम रामानुज दास तापर आसिले गोविंद रामानुज दास तापर आसिले बद्रीनारायण रामानुज दास तापर ए दास नारायण मध्य वर्तमान उत्तर पार्श्व मठर सेवक रूप में कार्यरत। से कालरू ए मठ प्रतिष्ठा हेबा ठारू मठर अनेक सेवा पूजा श्री जगन्नाथ महाप्रभु को संगे रहिबा संगे संगे उत्तर पार्श्व मठरे श्री रघुनाथ जी को निकट में लक्ष्मी नारायण को सन्निकट में अनेक गुड़िए सेवा पूजा रही था। आमर जमती आराध्य देव होचुती राम लक्ष्मण एवं जानकी हनुमान जी महाराज लक्ष्मी नारायण आमर षटकोप स्वामी रामानुजाचार्य तापर नृसिंह यही सब प्रकार 100 केतोटी संख्या गणा जाए भगवान बोली शताधिक शालग्राम नारायण मूर्ति सब प्रतिष्ठित अच्छा। दैनंदिन पूजा सकाळे
ଆମର ତଦି ଆରାଧନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସକାଳେ ଉଠିବା, ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଗୋବିନ୍ଦ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କମଳାକାନ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମଙ୍ଗଳନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ତାଳି ବାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ନୀତି ହୁଏ, ସ୍ନାନ ନୀତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଏ, ବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବାଳ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ସକାଳର ଆଳତୀ ହୁଏ। ସକାଳ ଆଳତୀ ଶେଷ ପରେ ତଦି ଆରାଧନା। ତଦି ଆରାଧନା ମାନେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ମଠରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି ତାହାକୁ 56 ଭୋଗ ବୋଲି ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି ଅନ୍ନ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାହା ବି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାହା ହେଇଗଲା ଆମର ସକାଳର ନୀତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗୁଡ଼ କରୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 4ଟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଉଠାଉ। ଉଠେଇବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପାଠ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରାଯାଏ, ବେଦ ପାଠ କରାଯାଏ। ମଠର ଇଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ବ୍ୟତିରିକ ବାର୍ଷିକ ନୀତି। ମଠରେ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଅଛି। ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 14 ଦିନ, ଭିତର ଝୁଲଣ 7 ଦିନ, ବାହାର ଝୁଲଣ 7 ଦିନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 14 ଦିନ ଆମର ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଏଥିରେ କୁଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀଙ୍କ ସହ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତିରେକ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଥମ ରାମ ଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ବାମନ ଜନ୍ମ, ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ, ଏହି 4 ଜନ୍ମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅଛି ଏବଂ ଜନ୍ମ ନୀତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଭା ନୀତି ହୁଏ, ଉଭା ନୀତିରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ମଣୋହି କରାଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଇ ଜନ୍ମ ନୀତି ମାନଙ୍କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମ କୃଷ୍ଣ ଲଲାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଲଲା ସେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଖନ ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମରେ ଇଏ ନୀତି ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ମଠ ମାନଙ୍କରେ ନୀତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 24 ଏକାଦଶୀ, 4 ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଲା ଏବଂ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଦନ ମୋହନ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନ୍ତି ଅଛି ମଠର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ନବକଳେବର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ନବକଳେବରରେ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶେଷ ପଣା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ପଣା ଆମର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେ ନବକଳେବର ହଉଛି ଆମେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ନବକଳେବରରେ ଭୋଗ କରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟିଏ ରଖାଯାଇ ଭୋଗ ବିତରଣ କରାଯାଏ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ମଠ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଆଳୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଚାଲେ, ବେଦ ପଣ୍ଡିତର ପରମ୍ପରା ଚାଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ପରମ୍ପରା ଚାଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ମଠ। ଆଜି ମଠକୁ ଆମେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକ, ସନ୍ଥଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସାରା ଜଗତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହବ, ତେବେ ସଂସାରରେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କି ଆମର ଭଗବାନ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ସେତିକିଟି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନ କରିବା
ତେବେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ତେବେ ମଠ ବାଡ଼ି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଉ ଆମେ ପୁରାଣ ରତ୍ନ ପଢୁଛେ ଋଷି ମୁନି ଥିଲେ, ଋଷି ମୁନି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଋଷି ମୁନି ପୁଣି ହବା ବି ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ 1367 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ ବସିକି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ରଜା ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ବଖରା ଘର, ପୁରୀର ରଜା ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟ ବାହାଦି 60ଟି ରୁମ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ଚାଳ ଘର କରିକି ଦେଇଥିଲେ କି ଏଠି ତମର ମଠ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ସେଭଳି ଏଭଳି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜମାତା ଥିଲେ। এইভাবে বদান্যতা যোগু আজি বর্তমান সেমানଙ୍କର সহযোগ যোগু আজি উত্তর পার্শ্ব মঠ গড়ি যাইছি। আজি মু মধ্য আমার শাস্ত্র পুরাণ অল্প অধ্যয়ন করা সঙ্গে সঙ্গে LLB ডিগ্রি করি বর্তমান আডভোকেট লাইসেন্স করি भी বর্তমান কিছু দিন প্র্যাকটিস করা পরে বর্তমান সমস্ত কার্যকু ত্যাগ করি শ্রী ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ସେବାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲିପ୍ତ ରହୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋ ସେବା, ଦେବ ସେବା ଏବଂ ମାଧବ ସେବା, এই ତିନୋଟି ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଠର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଲେ এই ମଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ବି ବୃନ୍ଦାବନ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବଟୁକ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଆଜି ଯଦି ନ ରହିବେ ତେବେ ଧର୍ମ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ସହଭାଗିତା କରିବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ରଘୁନାଥ।